네. 이번 6주차 이제 준랩 세미나 시작하도록 하겠습니다. 주제 같은 경우는 이번에 라이더 테크놀로지와 그리고 어, 커뮤니케이션. 커뮤니케이션 예, 탑2 이제 시작하도록 하겠습니다. 이번 주차 같은 경우 이제 한 명의 이제 청강생이 있습니다. 네, 그러면 먼저 라이더 테크놀로지부터 발표 시작하도록 하겠습니다. 시작하도록 하겠습니다. Yeah. Hello, my name is Jung Lee and I am a senior at TUK. Today we are talking about LiDAR technology. With the rise of autonomous driving technology, sensors like LiDAR and depth cameras have become essential areas of study. These sensors are critical for enabling vehicles to perceive their environment, detect obstacles, and navigate effectively. So, with this reason, I choose LiDAR technology in this seminar. LiDAR sensor is the advantage of lasers, which can generate pulse signals with high energy density and short wavelength for precise measurements of object in the distance. So yeah, in this seminar, I will introduce technology for using LiDAR with ROS. Before we begin, I'd like to remind you that this seminar focuses on the concepts of LiDAR technologies, not the practical implementation. So with that in mind, let's get started. Yeah, first, ROS is the robotic software platform. Includes functions such as a low-level device control, sensing and perception, localization, and navigation. And it has the inter-process communication through topics, service, and the action. Yeah, in this terminal screenshot, we can see a list at active ROS topic using the command ROS topic list. So yeah, this topic represents that streams in the ROS environment that allows nodes to communicate with each other like this. And in this list, we can see a scan topic. Yeah, this topic is particularly important because it indicated that the LiDAR sensors is actively publishing the data. Yeah, to examine the data being published on this topic, we can use the following command called ROS topic echo. Yeah, this command displays the real-time data being output by the LiDAR sensors. The information includes key parameters. You can see the frame ID, the range of angles scanned, and the distance measurements. Distance measurements. By inspecting this data, we can verify that the LiDAR is functioning correctly and providing accurate scan results. This diagram is really important. This is the communication architectures of the ROS environment, focusing on the relationship between nodes and topics. Yeah, this circle represents nodes and this rectangle represents topics. Here we can see that the Y LiDAR node published the scan topic, and yeah, the red color node represents the temporary nodes I created earlier using the ROS topic echo command twice. Since those nodes were stopped after the echo commands were terminated, they are now shown in red. Yeah, this diagram was generated using the ArcticWeb, which provides a clear overview of the current state of the nodes and topic in the ROS system. It's a very useful tool, so please keep in mind. To effectively utilize this sensor, a useful tool is RBG. This main capability of RBG is to visualize sensor data, allowing you to see obstacles or structure around the robot. And this is I visualize the laser scan data using RBG. Yeah, and this is the ArcticWeb. When you check the ArcticWeb again, you can see the LiDAR is actively LiDAR is actively publishing data scan and it being subscribed to RBG.
So I have visualized the LiDAR data using RBG. This visualization allows us to explore and attempt various advanced techniques such as mapping to creating a map of the robot's surrounding environment, or SLAM to estimate the robot position, and navigation to a target location while avoiding obstacles. So the technique I will introduce today is the Hector SLAM. This Hector SLAM is the type of indoor SLAM technology that does not require autometry and operates solely based on the LiDAR's data. To explain the key feature of Hector SLAM, this image is essential. It represents the TF3 in rows, showing the relationship between different coordinate frames. These frames provide the positional information necessary to track the robot's current location. First, map frame represents the goal, a global coordinate system, providing a reference of the robot's position based on the map generated by SLAM. In Hector SLAM, the map is built around this frame. Next, outer frame is intermediate frame between the map and base blueprint frames, typically used to represent the robot's position during movement, while using the reliant of wheel encoders or short-term position change. But Hector SLAM does not require these encoders. And last, base. You can see the base footprint frame defines the frame at the robot base, specially the point where the wheels contact the ground. It serves as a critical reference for determining the robot's position and planning its movement path. Next, the base link frame represents the center of the robot's body, typically located at the robot's center point. Various sensors and components are positioned relative to this frame. And the base stabilized frame is the stabilized version of the base link frame. It usually utilizes sensors such as the IMU. Last, the LiDAR's link frame represents the position of the LiDAR sensor. LiDAR scan data is collected based on this frame, and it used by SLAM algorithms to perceive the surrounding environment. In Hector SLAM, the LiDAR link frame is used to collect LiDAR data, which is used to generate maps and estimate real-time position. So it relies on TF as map to base link and base link to LiDAR link to generate maps and estimate real-time position. Here are some other SLAM technology. There's a G-mapping. It's a particularly filtered based to the SLAM algorithm. It utilizes LiDAR and autometry data to simultaneously estimate the robot position and map. And the SLAM Toolbox is a modern 2D SLAM library mainly used in ROS 2. It provides various SLAM functions, and it particularly powerful in initial robot pose estimation and map updating. And then last is the Cartographer. It's a SLAM algorithm developed by Google that supports 2D and 3D SLAM both. It generates high precision maps using LiDAR and IMU data. Now, next is the navigation part. Navigation is a system that determines how to reach the specified target location and autonomously moves to that point. Algorithm related to navigation is ASHOP and Digest, among others. So let's talk about MoveBase in the context of navigation. MoveBase is a package in ROS that brings together various components related to navigation. It is widely used when you use navigation function. The first step is setting up the navigation stack. This involves loading the map created through mapping with map server. Sensor source provides real-time sensor data to detect the robot's current state and its surrounding environment. Two main data is layer scan and point cloud. Second, this part represents some of the components of ROS navigation stack. AMCL is estimate the robot's positions within a 2D stack map by comparing sensor data. And sensor transforms is handle coordinate transformations between different sensors within the
robot system, ensuring all sensor data is aligned and meaningful in the same reference frame. And the auditory source is the tracks the robot self motion state, primarily using data from field encoders and the IMU, providing information about velocity and position changes. Yeah. So yeah, this part is the custom map and planner part. There are global part and local part in this page. Global part, it have global custom map and global planner. The global custom map loaded from the map server, integrating multiple layers, including the obstacle layer and the inflation layer. The planner utilizing the global custom map is responsible for generating the global path, ensuring smooth and efficient navigation. Next is local part. There are local custom map and the local planner. Local custom map is a map generated based on sensor data around the robot. It represents the immediate environment of the robot. And the local planner works with both the global path and the local custom map. Yeah, responsible for creating the local path and determining the robot velocity to move along the path. If the robot encounters obstacles or issues during the navigation, it executes recovery behaviors. In such case, actions like moving backward or rotating. Based on all this information, the navigation operates, enabling the robot to move effectively. So yeah, thank you for attention to my seminar. And do you have any questions? Okay, a second. 네, 일단 첫 번째 라이더 테크놀로지 부분 세미나 끝났고, 이제 비대면 분들과 이제 대면 분들 이제 질문할 거 있으면 타이핑 해주시거나 말로 해주시면 감사하겠습니다. 네. 12페이지에 네. 11페이지 슬램 있지 않습니까? 네. 여기 슬램이 정확히 뭐예요? 슬램이 이제 그 매핑과 슬램이 살짝 헷갈릴 수도 있는데, 매핑은 이제 슬램이 결과적으로 현재 자기 위치를 알면서 주변 환경을 이제 인식하는 기술 이름이 슬램이라고 생각하시면 됩니다. 슬램 자체가 자기 현 상황을 인지하는 거. 네, 전체적인 이제 지금 제가 쓴 거는 일단 아까 앞에서 말씀드렸다시피 헥터 슬램이라는 걸 썼습니다. 그래서 이 헥터 슬램 같은 경우는 뭐 제가 발표했었을 때 마찬가지로 오도메트리라고 지금 오도메트리라고 이제 IMU 센서나 이제 엔코더 모터 같이 이제 현재 로봇의 위치를 알 수 있는 뭔가 그런 센서들이 있습니다. 근데 지금 같은 경우는 이제 오도메트리 없이 헥터 슬램 자체가 라이더가 시작한 순간 그 부분에 이제 좌표값이 형성이 돼서 이제 어디로 움직이게 되면 그 좌표값이 이제 인식을 받아서 자기 현 위치 그리고 주변 환경을 이제 알 수 있습니다. 그게 있었어요. 매핑 같은 경우는 더 넓은 건가요? 아닙니다. 그 매핑이랑 슬램 그 개념 비슷하다 생각할 수 있긴 한데, 매핑은 현 위치를 인지한다는 개념보다 맵을 주위를 안다라는 개념이 더 강한 개념입니다. 그래서 슬램은 현 위치, 자기 현재 포지션이 어딘지 안다는 개념을
슬램이라 생각하시면 될 거고, 매핑은 주변 환경을 그냥 안다, 그냥 매핑, 맵을 딴다라고 생각하시면 됩니다. 감사합니다. 질문 하나 하겠습니다. 네. 지금 현재 헥터 슬램으로 매핑을 하셨다고 했는데 네. 지금 이렇게 나와 있는 장표를 보면 헥터 슬램 같은 경우는 로드 배터리도 필요가 없고 네. 실내에서도 좋고 네. 이렇게 보면 그냥 엄청 좋아 보이는 매핑처럼 생각을 하거든요. 네. 그런데 그러면 왜 요즘 이런 자율주행 하는데 헥터 슬램을 안 쓰는 이유가 따로 있는지 좋은 질문인 것 같습니다. 현재 일단 헥터 슬램 자체는 일단 제가 생각하기로는 단점은 일단 인도어입니다. 외부에서는 사용을 할 수가 없습니다. 그래가지고 그런 부분에서 근데 요즘 거의 자율주행 관련 기능 같은 경우는 다 외부에서 GPS를 활용해서 이제 슬램을 사용해서 뭔가 헥터 슬램이 뭔가 돋보이지 않는 일단 뭔가 요즘 사회 배경에서 그런 분위기가 있고 그리고 헥터 슬램 자체가 이제 평평한 이제 2D 환경에서 사용할 수 있는 이제 고정밀한데 오로지 평평한 2D 환경에서만 사용할 수가 있어요. 그래서 뭔가 오르막길이나 그런 환경에서는 뭐랄까 인식하기가 힘들고 그리고 이 헥터 슬램 자체가 뭔가 매핑할 때마다 환경에서 변화해 주는 게 아니라 한번 매핑을 하고 나면 그거에 대한 그 값이 저장이 돼 있어서 이제 좀 더 좀 눈에 뭔가 유망하지는 않다. 네, 그래서 그런 부분인 것 같습니다. 네. 다음 질문 하나 헥터 슬램 네. 자체에서 쭉 설명하신 게 내비게이션 쪽을 설명하셨잖아요. 내비게이션 파트 말씀하시는 건가요? 네. 네. 쪽에서 사실상 그 헥터 슬램을 이용해서 이 내비게이션 쪽으로 이제 구현화 네. 시킨 거죠. 그러면 이 헥터 슬램 자체가 아까 말씀하신 대로 유명하지 않다 그랬는데 사실상 내비게이션 외엔 다른 데는 쓸 수도 없는 거잖아요. 헥터 슬램이 말씀하시는 거죠. 제가 이게 내비게이션은 개념이랑 슬램이란 개념을 나눠 보셔야 돼요. 이게 결과적으로 제가 여기 앞에서 봐주시다시피 슬램이 헥터 슬램 외에도 G매핑, 슬램 툴박스, 카토그래퍼라고 다양한 슬램을 활용한 패키지가 있어요. 그래가지고 이런 거에 이제 각각의 이제 특징이 있어서 이런 거를 이제 활용해서 이제 내비게이션을 이제 따로 이제 활용을 할 수 있습니다. 무조건 헥터 슬램이 내비게이션 간다는 것보다 헥터 슬램은 슬램에 대한 개념 중 하나의 기술이다. 그래서 이런 다양한 기술 뭔가 적합한 종류에 따라서 활용한 다음에 그 매핑한 결과를 내비게이션 한다고 생각하시면 될 것 같습니다. 그럼 헥터 슬램 안에 그냥 아까 말한 대로 맵 프레임이나 네. 오븐 프레임 이렇게 안에가 그 기술이 있는 거죠? 요거 말씀하시는 거예요? 네. 요거 같은 경우는 이제 기본 슬램 하는 과정에서 필요한 이제 트랜스포메이션이라고 TF라고 이제 현 좌표 값을 이제 서로 연결해서 이 로봇의 위치를 알게 하는 하나의 장표라고 보시면 됩니다. 그래가지고 요걸로 네, 그 헥터 슬램 같은 경우는 이제 오도메트리 부분이 아까 없다고 말씀하시지 않았습니까? 그래서 오도메트리 부분이 없이 맵에서 바로 베이스 풋프린트 부분과 연결이 돼가지고 현 로봇 위치를 파악하는 것입니다. 그럼 다시 드리면 아까 내비게이션 쪽이 네. 그냥 아까 말씀해 주신 내용이 내비게이션이 이제 헥터 슬램의 기술을 이용해서 만들었다 아까 말씀해 주셨잖아요. 아닙니다. 그게 그런 식으로 하는 헥터 슬램은 슬램의 하나의 기술일 뿐이고 그냥 슬램으로 맵을 만든 다음에 그런 다음에 이제 내비게이션을 그 맵을 따온 걸로 하는 겁니다. 그럼 내비게이션 전 단계. 네, 맞습니다. 전 단계라고 생각하십니다. 그러면 다시 이제 처음으로 돌아가면 네. 헥터 슬램 자체가 아까 말씀하신 대로 실내에서만 사실 네, 맞습니다.
그러면 실내에서 맵을 딴다는 소린데. 네. 그럼 실내에서 근데 이쪽에 자체가 어떤 제가 시스템을 이해하는지 모르겠는데 실내에서 어디 부분에 맵을 따는 거예요? 맵을 딴다는 것 자체가 이제 이거 말 그대로 내비게이션 자체가 네. 그 전역으로 보통 이제 GPS를 이용해서 전체적으로 위치를 따가지고 하는 거를 보통의 개념으로 알고 있는데. 네, 네. 근데 맵을 따가지고 내비게이션을 만든다고 했는데. 네. 그러면 그럼 맵을 어떻게 따는 거예요? 맵이 이게 제가 라이더 센서거든요. 이게 맵을 어떻게 따는 거냐면 결과적으로 저희가 만약에 모빌리티를 제작을 한다고 하면 요게 이제 이렇게 생긴 게 이제 그 모빌리티 상단에 부착이 됩니다. 그래서 저희가 원래는 이제 로스를 활용을 하면 이제 CMD 벨이라고 이제 그 로봇으로 이제 키보드로 움직여서 이제 로봇을 컨트롤할 수 있는 방법이 있어요. 그래서 이거를 모빌리티 위에 부분에 올려놓고 이제 슬램 매핑을 시작을 하면 저희가 로봇을 움직이면 이게 이제 360도로 회전을 하면서 주변 환경을 이제 그 초음파 센서 아시죠? 초음파 센서 같이 파장을 쏜 다음에 그걸 튕겨내는 그런 식으로 해가지고 그 거리를 파악한 다음에 이제 맵을 형성하게 됩니다. 그런 식으로 이제 매핑을 하고 이제 맵이 완성이 되면 현재 그 결과적으로 그럼 그 위치에 이제 맵이 다 완성이 될 거 아니에요? 그럼 그 맵으로 이제 내비게이션 기능을 이걸 이제 다시 슬램 한 번 더 작동시켜서 좌표 값을 얻어가면서 내비게이션 값을 하는 겁니다. 그러면 사실상 외부로 나가서 한다는 소리인데. 외부가 이제 실내에서 그러면 헥토 슬램 자체가 그냥 실내에서 라이더 센서로만 쓴다라고 생각하면 편할까요? 그러니까 헥토 슬램을 이제 헥토 슬램 쓰는 게 실내인데. 네. 근데 라이더 자체에서 라이더의 그냥 기능 중 하나 이건 거예요. 지금 약간 제가 헷갈려서 그런 건데. 아니요, 라이더의 기능 중 하나가 아니라 그건 헥토 슬램을 쓰는 라이더가 있는 건가요? 아니요. 그냥 로스 아까 제가 앞에 로스 부분을 제가 설명을 드렸잖아요. 로스라는 것 자체가 뭐랄까 좀 많은 패키지를 갖고 있어요. 뭔가 내비게이션 쪽도 그렇고 뭔가 좀 뭐 시뮬레이션 하기 편한 툴이에요. 그래서 거기서 내부에 이제 있는 패키지 중 하나가 헥토 슬램이 있습니다. 그래서 로스에 있는 그 헥토 슬램을 라이더를 이용해가지고 네, 맞아요. 내비게이션 한다. 네, 맞습니다. 그런 식으로 생각하시면 감사합니다. 협력 페이지에서 A스타 알고리즘이나 네. 엑스트라 알고리즘 연구에 대해서 혹시 어떻게 접근을 할 수 있을까요? 제가 그렇게 질문을 뭔가 제가 원래는 이 내비게이션 부분에서 일단 먼저 무브 베이스의 기본이 되는 부분이 이제 다이제스틱 알고리즘입니다. 그래서 근데 여러분들도 이제 뭔가 이런 자율주행 쪽에 관심이 있다 보면 A샵 알고리즘이나 이제 다이제스틱 알고리즘에 대해서 공부를 해보셨을 것 같아서 일부러 제가 하단 부분에 보시면 링크 하나를 걸어놨습니다. 이 링크 같은 경우 이제 제 동료분이 엄청 이제 A샵 알고리즘이나 다이제스틱 알고리즘에 대해서 설명이 잘 나와 있는 하나의 이제 웹이라고 보시면 됩니다. 그래서 만약에 여기서 A샵 알고리즘 같은 경우 제가 이런 식으로 벽을 둔 경우 스타트를 하면 이런 식으로 앞쪽으로 가는 게 A샵 알고리즘이고, 그래서 여기서 또 다이제스틱 알고리즘 같은 경우 이제 인스톨 확연히 차이가 나는 거를 볼 수 있을 겁니다. 그래서 이런 식으로 파악을 해주시면 될 것 같습니다. 개념은 몰라도 되나요? 개념 같은 경우는 제가 더 깊이 찾아보는 것보다 이런 시각적인 자료가 좋을 것 같아서 이렇게 준비를 했습니다. 그러면 오늘 라이다를 했을 때 라이다를 쓰는 이유가 네. 실내든 실외든 자율주행이라는 점으로 좀 이제 인식을 하고 있는데. 예, 맞습니다. 그러면 그거에 대해서 다이스트라나 A스타 알고리즘 이런 걸 사용할 텐데 네. 그런 거는 그냥 어떤 환경에서마다 달라지고 그럴 텐데 그런 부분에서는 그러면 그냥 계속 이렇게 시뮬레이션으로 계속 해봐야지 알 수 있는 건가요? 개념적인 좀 부분은 굳이 알 필요 없이 그냥 이것만 해보면 되는 건가요? 아, 혹시 이 웹만 해보면 되지 개념은 필요 없냐? 네, 그러시는 맞습니다. 주시나요? 아니, 개념은 당연히 필요하죠. 저는 아파에서 제가 처음에 말씀드렸다시피 뭐랄까 제가 이 발표는 그냥 그거에 대한 이제 개념, 내비게이션과 그냥 슬램과 그리고 라이더에 대한 개념을 설명하기 위해서 발표를 한 거라서 뭔가 이런 식으로 이제 더 알고리즘에 대한 설명이 들어가게 되면 더 깊어질 수밖에 없습니다. 그래서 일부러 좀 뭔가 다른 분들도 편하게 접근하기 쉽도록 웹을 준비했고, 그럼 제가
다음 발표 같은 경우는 이제 알고리즘 관련해서 발표를 좀 진행하도록 하겠습니다. 네. 그럼 제가 또 궁금한 게 네. 그 16페이지 한번 보시면 내비게이션에서 사용한다고 16페이지요. 네, 네. 맞습니다. 그러면 이 내비게이션이 이제 실제로 사용할 경우 이제 노이즈가 들어갈 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 아, 맞습니다. 이 네. 부분에서 혹시 어떻게 필터를 처리하거나 그런 방법이 있을까요? 네, 필터 처리하는 방법이 제일 효과적이죠. 근데 그게 무척이나 어렵습니다. 그래서 그런 부분 같은 경우는 이제 더 추가적인 센서를 부착하는 것도 하나의 방법이라고 봅니다. 뭐 여러분들 아시다시피 뭔가 자율주행 차량에 오로지 뭐 레이더나 카메라만 들어가지 않고 뭔가 후방에는 이제 또 초음파 센서가 들어가고 또 이제 안 보이는 사각 부분에서는 또 다른 센서들이 추가적으로 들어갑니다. 그래서 그런 식으로 이제 센서들을 추가해서 이제 내비게이션을 좀 더 구체화하게 이제 구체하고 정확하게 자율주행을 하게 할 수 있다고 저는 보고 있습니다. 그럼 라이다만 사용하지 않고 다른 센서를 사용하는 센서 퓨전이라는 것도 그럼 알고 있어야 되는 거예요? 아, 네, 맞습니다. 센서 퓨전 자체가 이제 정확하게 이제 개념적으로 들어가게 되면 뭐 전문가 분들 지금 여기 있으시겠지만 제가 알고 있는 센서 퓨전에 대한 개념이 이제 결과적으로 센서라는 것 자체가 예를 들어서 로봇이 라이더가 맨 위에 있고 맨 위에 있고 카메라가 우측에 있습니다. 그럼 결과적으로 좌표값이 서로 안 맞잖아요. 근데 그거에 대한 이제 좌표값을 서로 맞춰주기 위해서 맞춰주고 이제 매핑도 이제 정확하게 정밀하게 하기 위해서 이제 말씀하셨던 그 기술을 사용하게 됩니다. 그래서 그 부분도 이제 공부하면 정말 네, 좋을 것입니다. 네. 그리고 거기서 내비게이션 저 맵을 봤을 때 네. 이게 3D로 나와 있는 거예요? 네, 맞습니다. 이거 같은 경우는 제가 현재 프로젝트를 이제 뭐랄까 네, 이거는 지금 현재 라이더로만 돌려서 내온 결과가 아닙니다. 네, 이 결과 같은 경우는 제가 라이더와 이제 뎁스 카메라를 활용해가지고 이제 뎁스 카메라로는 이제 3D 이제 비주얼 매핑을 하고 라이다로는 이제 2D 매핑을 해서 그 결과 두 개를 이제 캘리브레이션 후 합쳐놓은 결과를 보여드린 겁니다. 그럼 그 캘리브레이션 할 때 네. 두 개의 좌표가 조금이라도 틀리면 이상한 값이 나오는 건가요? 네, 맞습니다. 그런 식으로 하면 지금 매핑된 그 결과가 이제 보시다시피 여기 보면 좌측 부분 이게 지금 뭔가 이 칠판입니다. 근데 이 칠판이 뭔가 캘리브레이션 잘 안 됐다. 이 칠판 자체가 위치가 다릅니다. 그래서 그런 거 같은 경우 이제 잘 캘리브레이션 해야 되는 것입니다. 위치가 달라서 그럼 캘리브레이션이 잘못되면 그러면 칠판이 두 개가 생기거나 칠판에 있는 네. 경우가 이제 더 많이 생긴다는 그런 뜻입니다. 네, 맞습니다. 위치가 정확도가 떨어집니다. 그럼 지금 있는 지금 경로가 생성된 걸로 좀 보이는데 네, 맞습니다. 저 경로의 경우에는 그럼 어떤 알고리즘이 되었는데 저거는 지금 네, 죄송합니다. 저거 같은 경우 이제 다이제스틱 알고리즘을 사용했고 지금 현재 글로벌 패스가 그려진 상태입니다. 질문 있습니다. 네. 좀 원초적인 질문인데. 네, 괜찮습니다. 아까 헥토슬램이 네. 그 실내에서만 사용 가능했는데 혹시 다른 이유가 있을까요? 아까 그 헥터슬램 자체가 제가 말씀드렸다시피 일단 그 오르막길 그런 데서가 이제 좀 불가합니다. 이게 헥터슬램 자체가 그래가지고 이게 뭔가 한번 매핑을 하면 이런 그 검은색 부분 있잖아요. 이게 안 지워집니다. 근데 외부에서 하게 되면 네 이런 뭔가 변수들이 많지 않습니까? 그래서 내부 매핑으로 이제 헥터슬램이 있다라는 걸로. 하지만 이런 뒤에 이제 고정밀 정확하게 할 수 있는 게 하나의 장점입니다. 그럼 이제 하나만 보면 헥토스템을 했을 때 실내라는 공간을 하셨는데 네. 실내의 경우에도 넓은 예를 들어 공연장이나 네. 그런 곳에서는 이제 경사가 있는 부분이 있지 않습니까? 아, 네. 그런 부분에서는 그럼 헥토슬램을 사용 못하는 거죠? 살짝 힘듭니다. 그런 부분에서는 좀 살짝 평평한 뭔가 좀 저희 뭔가 지금 2층 건물 같이 우리 층 같은 건물이나 아니면 저희 B동 4층, 3층 같이 그런 평평한 건물에서를 뭔가 선호를 하고 아니면 뭔가 좀 추천을 드리자면 네, 슬램 툴박스를 솔직히 추천드립니다. 저게 좀 더 요즘 나온 기술이기도 하고 뭔가 좀 네, 2D 슬램 쪽으로는 좀 효과적이라고 좀 봐서 네, 슬램 툴박스를 추천드립니다. 질문도 있습니다. 네. 그러면 그 민우님께서 말씀하신 걸 반대로 생각하면은 네. 평평한 그러니까 야외에서 평평한 평지, 그러니까 시흥시 같이 네. 진짜 평평한 평지만 있는 곳에서는 저게 작동할 수 있다는 거예요?
얘 뭐 벽이 있으면 얘 작동이 가능합니다. 네, 그렇게 막 제가 이게 외부에서 왜 안 된다는 이유가 외부는 무조건 GPS가 들어갑니다. 그래서 GPS 같은 게 들어가야 되는데 뭐 헥터 슬램과 GPS를 연해서 뭐 할 수 있을 것 같긴 한데 굳이 헥터 슬램을 사용할 필요 없이 좀 더 뭐랄까 좀 다른 이런 슬램 기술도 많으니까 그래서 굳이 사용은 가능합니다. 돌릴 수는 있으니까 부정확하게 틀리지. 질문 하나 더 있어요. 네. 그 아까 혹시 그 웹 한 번만 보여주세요. 어디 말씀이시죠? 아까 그 예. 시뮬레이션 웹 같은 거. 네. 저게 시뮬레이션이 맞죠? 예, 뭐 시뮬레이션이라고 보면은 네. 그 얘가 지금 점점 매핑을 하는 과정이잖아요. 이게 점점 원이 아까 여기서 점점 크게 늘어나는 게 혹시 이거는 맞나요? 매핑보다 이거는 그냥 글로벌 패스를 그려준다고 생각을 하시면 됩니다. 글로벌 맵을 뭔가 글로벌 맵 이게 매핑은 뭔가 이런 식으로 생각하면 돼요. 매핑을 한 다음에 그다음 내비게이션을 눌렀어요. 내비게이션 시작 버튼 눌려서 그다음 이제 퍼지는 과정을 생각하면 돼요. 매핑을 하는 게 아니라. 매핑이 완료되는 시점에서. 네, 완료된 시점에서. 그래서 궁금했던 게 네. 그거였거든요. 가만히 있는데 어떻게 벽 뒤가 매핑이 되는 건지. 네, 그래서 이건 네. 다 그래서 제가 이런 환경 같은 거 이런 식으로 만들어 주는 겁니다. 그래서 이게 지금 매핑 다 완료된 상태에서 이렇게 가는 거라고 생각하시면 이게 슬램이라는 게 네. 자기가 처음 모르는 아무것도 모르는 위치에서 시작해서 돌아다니면서 맵을 그리는 거라고 했잖아요. 네. 그러면 만약에 진짜 가정하에 예를 들어서 뭐 정말 무한한 공간 내부에서 그러면 그 무한하다기가 매우 넓은 이제 데이터를 저장하기 힘든 그런 내부 공간에서 이제 맵을 그린다고 하는 그때는 어떻게 대응을 좋은 질문입니다. 하지만 그런 경우는 이게 제가 이런 개념적으로 들어가야 되는 게 이제 라이더와 레이더라는 개념이 있습니다. 그래서 라이더 같은 경우는 뭔가 설명을 드리자면 그런 너무 넓은 공간 같은 경우는 솔직히 말해서 라이더라는 기술로는 현저히 부족합니다. 그렇게 인식 자체가 이제 초음파 센서 같이 초음파 센서를 썼다시피 이게 막 그렇게 더 엄청 그렇게 무한한 공간까지 먼 경우는 라이더는 힘들어서 그런 경우는 이제 레이더로 이제 그거에 대한 이제 물건 뭔가가 있다라는 거를 인식하는 그런 거는 이제 레이더를 활용하는 게 좀 효과적일 겁니다. 하지만 라이더와 레이더의 차이는 이제 라이더 같은 경우는 이제 근거리에서 정확한 물체의 이제 크기에 대한 정보를 알 수 있다면 레이더 같은 경우는 이제 뭔가 물품이 있다, 없다 그거를 이제 안다고 생각을 하시면 될 것입니다. 질문 하나 하겠습니다. 네. 라이다에 대한 질문인데 네. 아까 전에 라이다 같은 경우는 어쨌든 레이저라는 파장을 쏴가지고 반사되는 시간을 계산해서 거리를 그렇게 측정을 하는 센서잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그런 거 같은 경우는 어쨌든 파장을 쏘는데 네. 그러면은 이제 예를 들어서 여기 있는 벽이 전부 다 통유리로 되어 있다 생각을 하고 네. 그러면 이제 빛은 유리를 이제 통과를 하는 그런 이제 경우가 생기는데 네. 그런 거 같은 경우에는 이제 어떻게 이제 하는지. 네, 맞습니다. 정말 좋은 질문이었습니다. 네. 제가 그래서 여기서 라이더를 돌려봤습니다. 근데 지금 현재 문을 보시면 지금 유리문으로 되어 있습니다. 그래서 라이더를 돌리면 문 자체가 저 문도 인식을 하고 외부 문도 같이 인식을 합니다. 그래서 벽이 두 개가 이런 식으로 겹치게 이렇게 보여요. 그래서 그렇게 결과를 도출은 했는데 그거에 대한 해결책은 지금 그 부분 제가 아직 고민을 못 해본 것 같습니다. 그 부분 제가 한 번 더 고민을 해보도록 하겠습니다. 그리고 그렇게 뒤에 생겼던 그 뒤에 있는 벽도 생긴 게 네. 어쨌든 그러면 파장이 굴절이 돼서 생긴 벽일 텐데 네, 맞습니다. 그러면 여기에 있는 뒤에 있는 딱 진짜 벽이 아니라 그 굴절이 돼서 다른 이상한 벽이 그러면 찍힌 거거든요. 네, 맞습니다. 그거 같은 경우는 제가 알기로는 센서 표정으로 해결을 네. 보면 그리고 헥터 슬램은 내부에서 사용하는 걸로 하는 지금 프로그램 그러니까 슬램이라고 알고 네, 알면 될 것 같은데 네. 이 내부에서 그걸 돌리는 라이더를 돌리는 경우가 그리고 모바일 로봇이라고 저는 생각을 합니다. 모바일 로봇. 네, 맞습니다. 매니플레이터가 달린. 네. 그런 것도 있고 아니면 그냥 모바일 도서관 로봇 이런 거 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 그런 거에 쓰일 수 있다고 생각하는데 네. 그러면
라이다의 위치는 어디가 좋을까요? 처음 라이더의 위치, 라이더의 위치 같은 좀 경우는 그 슬램 하는 거가 좀 다를 텐데 네. 라이더가 이제 좀 어디 실내에서는 라이다의 모바일 로봇에 어디를 둬야지 좀 효과적인 그 데이터를 얻을 수 있는지. 라이더 같은 제 개인적인 생각으로는 라이더 같은 경우는 하단 부분보다 최상단 부분 이제 벽 부분이 제일 뭔가 이제 그런 부분이 이제 들어가게 되면 이제 뎁스 카메라 부분이 들어가야 되는데 이제 뭔가 좀 더 정밀하게 인식을 하게 하려면 근데 그래서 라이더 부분이 뭔가 말씀드렸다시피 높이 있으면 좋습니다. 하지만 뎁스 카메라가 라이더보다 더 높이 있으면 그게 더 효과적인 성능을 낼 수 있다고 저는 알고 있습니다. 잠깐 물어보면 뎁스보다 위보다 이렇게 위 있습니다. 라이더보다 뎁스가 더 위에 있어야 됩니다. 왜냐면 뎁스 카메라 자체가 저희가 이제 사람 눈 그냥 2D 카메라 2D V2 카메라 같이 그냥 보는 카메라가 아니라 깊이까지 알 수 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 거는 밑에서 앞을 보면 시야가 너무 좁은 것보다 위에서 밑을 보든가 앞을 보면 시야가 넓지 않습니까? 그래서 이제 만약에 내부에서 라이더를 활용하고 그리고 더 정밀하기 위해서 뎁스 카메라를 활용을 한다면 라이더도 위에를 하지만 뎁스 카메라가 라이더보다 위로 올라가야 된다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 라이다는 360도인데요. 네. 뎁스는 360도가 안 되지 않습니까? 네, 맞습니다. 그럼 이 부분에서는 어떻게 되는 겁니까? 어떻게 되느냐 말씀드리겠습니다. 슬램을 했을 때 그러면 말씀하신 걸로 네. 라이다랑 뎁스를 이용해서 아까 전에 보셨던 그걸 데이터를 받아오는 것 같은데 네. 그러면 라이다는 360을 돌고 있는데 네. 뎁스는 앞에만 보고 있지 않습니까? 네, 네. 그럼 뒤에 부분에는 360도에 대한 이제 그 3D 부분을 캐치를 못할 네, 맞습니다. 로봇을 이렇게 돌려야 되는 경우로 알고 있는 네, 그런 경우도 아까 제가 앞에서 그냥 말씀드려서 다른 센서 보완을 하던가 아니 그런 경우는 이제 또 만약에 더 정밀하고 싶다 하면 이제 고가의 이제 2D 라이더가 아닌 3D 라이더를 활용을 하면 이제 그런 식으로 가능하지만 솔직히 3D 라이더 같은 건 너무 고가라서 솔직히 좀 힘들지만 그래서 그런 경우는 이제 센서 부분을 더 추가하거나 아니면 말씀하셨다시피 360도로 들어서 비주얼 슬램 같은 걸로 하면 될 것 같습니다. 지금 16페이지에 나와 있는 그 맵핑은 그러면 직접 로봇을 돌리면서 네, 맞습니다. 뎁스를 확인하시는 거예요? 네, 맞습니다. 그러면 라이다의 경우 같은 경우는 결국엔 위는 안 보지 않습니까? 모바일 로봇이라면 상단에 있는 것보다 이제 중간이나 하단에 있는 이제 장애물을 인식하면 될 것 같은데 네. 그 부분에서 이제 라이다의 각도 조절 이런 거는 상관이 없는 겁니까? 라이더의 각도 조절 평지를 맞춘다는 말씀이시죠? 예, 맞습니다. 평지는 무조건 맞춰줘야 됩니다. 라이더 같은 경우는. 근데 만약에 뎁스가 앞에 있고 네. 라이다도 돌아가는데 결국은 앞에만 인식을 하면 될 것 같은데 그럼 라이다의 경우 그냥 각도를 틀어가지고 아랫부분까지 이렇게 보는 경우는 안 됩니까? 예, 안 됩니다. 그렇게 하면 이제 그 벽을 인식을 해야 되는데 밑바닥을 인식을 하면 안 되지 않습니까? 만약에 그렇게 한다면. 그래서 해서 라이더는 무조건 평평하게 둬야 됩니다. 그거는 네. 네, 더 이상 질문 있으신가요? 없습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 이번 라이더 테크놀로지 파트는 여기까지 하는 걸로 하고 다음 이제 커뮤니케이션 부분 있습니다. 제가 부른 건가요? 네, 한번 테스트 한번. 하나.
컨티뉴 하겠습니다. Hello everyone. 잠시만요. 죄송합니다. 음성 기능이 안 켜져 있어서 다시 하겠습니다. Hello everyone. My name is Byung-Chul Yoon from Department of Electronic Engineering, and I will be presenting today. This session presentation is Communication Theory Part 2. Due to time constraint, I will be moving quickly through theoretical proofs and formula calculations, so I kindly ask for your understanding in advance. The table of constants will proceed in the following order: Fourier series, Fourier transform, and fast Fourier transform. Before diving into this content, let me start by correcting something I mentioned last time regarding the correlation function. First, leave the correlation function we discussed last time. There are two types of correlation function and cross correlation function, and their respect formulas are as shown in the PPT. Last time there was a question regarding this diagram. If the signal continues independently, wouldn't the cross correlation function graph not diminish? I explained incorrectly. Theoretically, if the signal continues independently, the graph size indeed remains constant. The first topic of week 2 is Fourier series. The Fourier series represents any periodic signals as an infinite series of trigonometric function. The formula is shown in the PPT. The first topic of the first topic of next we will formally search for 0 on an and bn. Since the function fx is divided into different range, we split the 혹시 무슨 지금 제가 써놨던 대본이 통째로 날아가고 한번 내용이 다른가요? 네, 지금 제가 위에 페이지 3랑 4랑 지금 같은 영어 저기 들어가고. 아, 그럼 페이지 이 부분만 혹시 없나요? 네, 아니요, 4부분 여기 없습니다. 아, 그래요? 지금 이 부분 혹시 한글로 잠깐만 설명. 아, 예, 가능합니다. 이 부분 같은 경우는 죄송합니다. 프리의 값을 좀 더 이해하기 쉽게 이제 잠깐 간단한 예제를 준비했는데요. 함수 fx 같은 경우는 마이너스 1부터 0일 때는 마이너스 1, 그리고 0부터 파이까지는 죄송합니다. 마이너스 파이부터 0까지는 마이너스 1, 0부터 파이까지는 1의 값을 가지고 그리고 주기가 2파이인 주기함수입니다. 이제 그래서 아까 그 식에 2파이 주기값을 대입해 보면은
이런 식이 나오고요. 그리고 이에 따라서 A0, AN, BN을 이제 구해보면 이 파일을 대입해주면은 아래 스택처럼 이런 식으로 식이 나오게 됩니다. 다음으로 넘어가겠습니다. Next, we will formally solve for A0, AN, and BN. Since the function fx is divided in two different ranges, we split the integration into two parts, from negative infinity to 0 and from 0 to infinity. The red underline in the PPT shows the result of this question, these equations. Once Bn is calculated, substitute the value of A0, AN, and Bn into the formula to finally determine fx. And this is fx. This page demonstrates how the graph of fx changes depending on the number of terms in the series. By comparing the case when the number of terms is 1, 2, 3, 6, and 100, we can observe that as the number of terms increases, the approximation becomes closer to the original function. Next, we move on continuous Fourier series and discrete Fourier series. Previously, we mentioned that Fourier series can represent any periodic signals as an infinite series of trigonometric functions. A key aspect of Fourier series is that it allows us to determine a frequency component of the function. Continuous Fourier series applies to continuous signal, while discrete Fourier series is adapted for discrete signals. Next is the Fourier transform. Unlike the Fourier series, which applies only periodic signals, the Fourier transform is broader concept that encompasses both periodic and non-periodic signals. There are two types: continuous time Fourier transform and discrete time Fourier transform. The Fourier transform is widely used in various fields around us, including signal processing and filter design and image processing. Next is the discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform is slightly modified version of the discrete time Fourier transform, designed to be computable on computers. It addresses the limitation of the discrete time Fourier transform, which cannot be computed over the infinite range from negative infinity to infinity. The DFT introduced the concept of the sampling period, assuming that the signal occurring within that time frame repeat infinitely for computation. Next is fast Fourier transform. FFT is concept developed to perform discrete Fourier transform more efficiently. While there are version theories like Curie-Tukey, Lattice-4 FFT, Bluestein's algorithm, and split lattice FFT. They share the same core principle, eliminating unnecessary computation by utilizing divide and conquer, symmetry, and periodicity. There are various formulas for the best Fourier transform.
but due to their extensive nature, I will present the most widely used one, the Cooley-Turkey algorithm. Cooley-Turkey divides the discrete field transform into odd and even terms, then reduce the computation by avoiding redundant calculations using the symmetry of the tilde factor. 여기까지. 일단 예, 알겠습니다. 네, 이제 그러면 질문 드리겠습니다. 저첫 번째 질문 있습니다. 네. 그 이산풀이 변환이랑 고속풀이 변환 있잖아요. 네. 그 고속풀이 변환 같은 경우 이제 좀 더 이제 계산 속도를 뭔가 쓸 불필요한 계산을 제거를 해서 한 거를 불필요한 계산을 포함해서 이제 이산풀이를 진행한 게 이제 고속풀이 같은데 그 불필요한 계산이라는 게 혹시 무슨 계산들이 있는 건지 혹시 좀 여쭤볼게요. 그러니까 디스크리트 퓨리어 트랜스폼에서 이제 이게 불필요한 계산이 어떤 건지 네. 그 보시면은 여기 가장 대표적인 쿨리터키 알고리즘으로 이제 설명을 드렸는데 여기 보시면은 끝자락에 이거 보이시나요? WNK는 2의 마이너스 I N 2파이 K 요게 그 저게 잠시만요. 죄송합니다. 저게 티드 팩터라고 하는 건데 네. 제가 이제 주기성을 가지고 있습니다. 그래서 이런 식으로 홀수 번째 항이랑 텀이랑 짝수 번째 항이랑 이런 식으로 나눠서 이제 계산을 하다 보면은 이게 겹치는 항들이 나옵니다. 그러니까 이미 제가 주기성을 띄고 있기 때문에 네. 이제 같은 값들이 튀어나오게 되거든요. 그래서 이 같은 값을 연산을 하지 않고 그 값을 그대로 써버림으로써 이제 연산 결과를 주는 겁니다. 연산량을 주는 겁니다. 그럼 같은 결과에 나온 거는 저는 결과를 계산했으니까 그 부분을 네, 패스하고 이제 넘어간다. 그 부분은 거기서 이제 가져와서 쓰는 겁니다. 그래서 흔히 버터플라이 연산이라고 하는데 그게 일어나게 됩니다. 그 버터플라이 연산이라고 하고. 이 부분은 제가 다음에 조금 더 자세하게 한번 다루고 가보겠습니다. 방금 설명하신 거니까 예를 들어서 저도 이제 무한급수잖아요. 이제 각 항들이 아무래도 다 독립되는 1차 독립이겠죠. 왜냐하면 일단은 1차 독립이고 그 다음에 그 항들을 다 더하면서 이제 예를 들어서 뭐 어떤 또 새로운 값이 생겼는데 원래 퓨리의 변환 같은 경우에는 그 값을 계속해서 다시 처음부터 더하면서 또 계속 제가 알고자 하는 그런 파장을 구하는 거잖아요. 그러면 패스트 퓨리의 변환 같은 경우에는 이제 전에 구했던 값을 토대로 이용을 해가지고 뭐 좀 새로운 연산을 하는데 이제 불필요한 연산을 뺀다는 이 말씀이죠? 네, 맞습니다. 그러면 좀 예를 들어서 뭐 이제 컴퓨터 코딩으로 생각을 해본다면 전 기존에 있던 퓨리의 변환을 이제 비유를 한다면 연산을 할 때마다 계속해서 새로운 변수를 계속해서 만들어가면서 하는 방면은 패스트 퓨리의 변환은 기존에 있던 변수를 그대로 들고 와가지고 또 새로 이용해서 그 계산에 이제 원하는 값을 얻는다 이렇게 생각을 해도 되겠네요. 약간 그런 느낌도 괜찮긴 한데 아니면 좀 하드웨어적으로 좀 생각을 해보면은 그러니까 메모리에서 이제 계산된 값을 두 개를 불러와서 연산을 하고 연산된 값을 캐시에 저장해 놓는데 보통 메모리에서 액세스하는 캐시에서 액세스하는 게 빠르니까 이제 이렇게 주기성을 띄는 이제 딱 같은 연산이 딱 이제 같은 값을 가지는 그게 딱 어떤 값인지 알고 있으니까 값이 들어오면은 캐시에서 그대로 연산하지 않고 그대로 값을 빼서 여기다가 넣는다고 생각하시면 됩니다. 그런 식으로 이제
조금 더 약간 그 데이터 리유즈를 이용해서 약간 조금 더 빠르게 불필요한 계산을 없애고 좀 더 빠르게 처리할 수 있다라고. 이제 그러면 이거는 정확히 어느 정도인지는 대충 알겠는데 이걸 수학적으로는 어떻게 나타내는 건지. 사실 제가 조금 늦장을 불려서 PPT 원래 이 이후에 그 이게 어떤 식으로 영상에 들어가는지 예시를 조금 넣으려 했는데 이 부분은 제가 추가를 못 해갖고 이 부분 같은 경우는 다음 시간에 제가 프리의 변환에서 필터라던가 아니면 그 좀 알기 좋은 약간 알아두면 좋은 프리의 약간 변환 식이라던가 아니면 굉장히 좀 특이한 임펄스 같은 임펄스를 프리 변환 식 같은 게 굉장히 독특하거든요. 아 네. 예, 그런 식으로 튀어나와서 그 결과 요 계산의 결과로는 그렇게 튀어나와요. 일자로 그냥 그 시간에 딱 그. 네, 일자로 임펄스 크기만, 신호가 네. 하나 튀어나옵니다. 그럼 그걸로 진동학 같은 경우는 이제 그걸로 힘을 알 수 있는데 네. 그러면 이 지금 전자신호는 그걸로 어떤 걸 알 수 있는 거예요? 여기도 똑같이 파워 개념입니다. 똑같은 파악이에요. 네, 그 순간에 얼마 정도 힘이 있냐 딱 그 정도만 파악하는. 그쵸. 정확히 말하면 그 순간보다는 그 이 신호가 어느 정도 파워를 갖고 있냐. 파워가 높으면은 기본적으로 좀 멀리 갈 수 있으니까. 그러니까 그런데 쓴다던가 아니면 뭐 그런 식으로 알 수 있습니다. 이 파워가 그러니까 저 주파수 도메인에서 파워지만 이게 타임 도메인으로 넘어가면 그게 진폭이니까. 아, 네. 그런 것도 알 수 있습니다. 사실상 사실 저 이제 배운 게 많이 안 됐어가지고 저는 이제 그 순간 초에 이제 최대 힘이라고 그때 교수님도 셔츠 들었었는데 이것도 그냥 마찬가지예요. 예를 들어 E 사인 ET가 있으면 왔다 갔다 하는데 이제 그거를 FFT 나타내서 2 라디안 퍼 세크일 때 이만큼의 힘을 가지고 있다라고 이제 일자로 이제 알 수 있지 않습니까? 제가 기계 쪽은 잘 몰라서. 사실 똑같은 네, 비슷한 개념이. 네. 그냥 힘 그냥 앞에 말대로 그냥 2랑 2 그냥 말한 거라서. 아마 이게 그 시간에 들어온 얘도 똑같이 그 시간 아마 그 시간이 들어온 얘는 그 시간에 들어온 게 아니라 시그널들이 있으면은 그 시그널들의 저거를 주파수를 다 보여주는 그런 형태일 겁니다. 그 중에 가장 큰 힘을 나타내는 게 맞는 거예요? 그건 그 파가 나타내는 그 파형 중에 아니요, 가장 그냥 올라가 진폭이 가장 높을 때는 아닌. 예, 그거는 아닌 것 같습니다. 그냥 그 순간 초에 그냥 힘을 나타내는 거. 얘는 제가 하는 풀이의 개념은 그 순간 초가 아니라 그냥 그 어떤 시그널이 들어왔을 때 그 시그널의 주파수가 어떤 건지를 아는 걸로 알고 있어서 주파수를 아는 모든 주파수를 다 볼 수 있다 이런 식으로 알고 있어서 프리의 급수가 그 순간 초인지는 저도 다 한번 확인해 보고 다음에 한번 그러면 추가 한번 해보도록 하겠습니다. 혹시 질문으로 네. 7페이지에 프리의 급수가 많으면 많을수록 혹시 한번 볼 수 있을까요? 잠시만요. 네. 원래 있던 데이터를 생각했을 때 네. 이제 정연파처럼 들어온다고 네. 알고 있는데 그러면 프리의 급수의 개수가 많으면 많을수록 이제 그 정연파랑 아까 그 100번을 나눴을 때 그래프처럼 나온다는 거 같은데 네. 저기서 이제 100번째 그래프랑 보면 이 시작 지점이랑 끝 지점에 이제 그 타양의 오차라고 해야 되나? 네, 그런 네. 부분이 있지 않습니까? 그런 부분도 이제 프리의 변환을 통해서 이런 부분을 해결할 수 있는 프리의 급수를 통해서 해결할 수 있는지. 결국에는 저거 급수수가 많아지면은 해결되는 문제긴 합니다. 급수수가 많아도 저기는 아니면은 뭐 저기 부분 노이즈 제거를 원하신다면은 로우 패스 필터로 깎던가 이런 식으로 해서 저 노이즈가 좀 그러면은 그런 식으로 해결할 수 있습니다. 그럼 많으면 많을수록 저기 끝 부분은 점점 줄어드는 거. 줄어듭니다. 결국엔 원형 함수 그러니까 저희가 목표로 했던 함수 그대로 최대한 근사가 되기 때문에 저것도 결국에는 이제 여기선 커 보이지만 막 무한대로 간다고 가정했을 때 무한대로 가면 저 함수랑 거의 완벽하게 근사하게 됩니다. 제가 알기로는 거기는 완전히 못 없앤다고 들었는데 혹시 제가 잘못 알고 있는 겁니까?
로우 패스 필터로 깎아도 결국엔 번영은 어쩔 수 없이 생깁니다. 일단은 필터를 사용하면 어느 정도 완화는 되겠지만 급수만으로 나타냈을 때는 어쩔 수 없이 남는 부분이다라고 저는 그게 보고. 결국에는 말 그대로 무한대로 갔을 때 근사가 된다지 똑같아졌다가 아니라서 그 부분은 이제 첫 번째로 무한대로 갈 수 갈 수도 없을 뿐더러 그리고 결국에는 똑같아지는 게 아니라 결국엔 그 리미트 개념, 그러니까 근사 개념이라서 저거는 아마 말씀하신 대로 없어지진 않습니다. 근데 최대한 이제 저희가 겉으로 보기에는 이제 붙어 있는 모습처럼 보이긴 할 겁니다. 무한 들어가면. 혹시 다른 질문 있으세요? 그 9페이지 있잖아요. 네. 네. 프리의 변환이 이제 이렇게 필터 살기, 영상 처리 같이 이제 제가 보기에는 애플12 뭔가 그런 픽셀을 뭔가 할 때 네. 사용하는 그런 거 같은데 왜 그쪽에 더 유용한 건지 혹시 좀 여쭤봐도 될까요? 그쪽이 더 유용하다기보다는 결국에는 거기도 시그널이다 보니까 네. 끼는 노이즈라던가 아니면은 뭐 아까 말씀드린 대로 이게 저거를 타임 도메인에서는 볼 수 없는 시그널을 우리가 주파수 도메인으로 바꿔서 보는 거기 때문에 네. 거기서 불필요한 신호를 제거한다든가 이런 식으로는 이런 식으로 쓰는 걸 알겠습니다. 불필요한 신호를 제거한다. 뭐 아니면은 컨볼루션 같은 경우도 이게 이 다음에 이제 말씀드리는데 네. 컨볼루션 같은 경우는 이게 타임 도메인에서 주파수 도메인으로 바뀌면은 타임 도메인에서는 컨볼루션이라서 아까 저번에 보여드렸던 값 이렇게 겹쳐하면서 네. 막 계산량이 엄청나게 증가하던 게 주파수 도메인 들어가면 단순하게 곱으로 들어갑니다. 그러니까 그런 식으로도 이제 영상 처리에서 컨볼루션 많이 쓰는데 그런 식으로도 이제 바꿀 수도 있습니다. 혹시 더 질문이 질문이 있으신가요? 없습니다. 네. 그러면 일단 이번 주차 6주차 발표는 일단 마무리하도록 하고 오늘 일단 그 카메라 영상 처리 부분 카메라 영상 이제 저장하다가 배터리가 방전돼서 지금 다시 연속으로 촬영하고 있지만 어떻게 될지는 좀 다음 영상을 확인해 보도록 하고 오늘 세미나 준비 열심히 시험 기간인데도 불구하고 열심히 준비해 주셔서 감사합니다. 근데 일단 오늘 같이 뭐랄까 좀 시간적인 부분이나 아니면 이런 대본 누락 부분은 다음번에는 하지 않도록 해주시면 감사하겠습니다. 네, 그래서 일단 저희가 다음 주 같은 경우는 이제 시험 기간으로 한 주를 쉴 예정입니다. 그래서 결과적으로 일정은 이제 19일 날 다시 세미나를 할 예정이고 19일 날 아마 웅이 씨와 민우 씨가 세미나를 할 예정이니 준비 잘 해와서 발표해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 세미나 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.